सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो साझा टीवी ते मैं हाँ जतिंदर सिंह। बुलेटिन का आगाज़ करांगे और अज गल ट्विटर वार की होवेगी। फिल्मी सितारिਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ सियासतदानां ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ट्विटर वार चल रही है और सिर्फ भारत ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं, इस दी गूंज ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ भी सुनाई दे रही है। एक पासे जिथे खेती कानूनों के खिलाफ किसानों का दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ मोर्चा जारी है, तो उत्थे ही हुण किसानी मसले ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ट्विटर वार भी छिड़ गई है। कुछ मशहूर विदेशी हस्तियां जिन्हां दे विच मशहूर पॉप सिंगर रिहाना ते ग्रेटा सन ने किसानों के हक दे विच अजिहा ट्वीट किया कि अमेरिका कि इंग्लैंड कि कैनेडा ते कई होर देशों तो इलावा भारत दीयां कई मशहूर हस्तियां जिन्हां दे विच बॉलीवुड सितारे, खिडारी, गायक ते सियासतदान वो भी इस ट्विटर वार दे विच आ कुदे। मशहूर पॉप गायक रिहाना ने धरने ते बैठे किसानों के हक विच लिखा कि क्यों असी इस बारे गल नहीं कर रहे। उन्होंने इस ट्वीट दे विच CNN जो कि विदेश का अखबार है उसका लिंक पाया, जिस दे विच खबर की हैडलाइन सी कि दिल्ली दी विच पुलिस दे नाल किसानां दे टकराव तो बाद दिल्ली च इंटरनेट सेवावां बंद कर दित्तियां गईयां ने। रिहाना दे इस ट्वीट तो बाद कई ट्वीट होए जिन्हां दे विचों कई किसानां दे हक दे विच सन ते कई सरकार दे पक्ष दे विच नितरे। इस ट्वीट जंग दे विच हॉलीवुड, बॉलीवुड, पॉलीवुड तो इलावा खिडारी ते सियासतदान आमो सामने हुंदे हुए नज़र आए। किस ने की कुछ कहा तुहानू वो ट्वीट भी दिखाने आ ते दसदे भी आ। हिसाब तुसी आप लगा लिओ कि कौन की कहना चाहुंदा है, कौन किसानां दे हक दे विच है ते कौन किस दे हक दे विच। सब तो पहला गल विदेशी हस्तियां दी करांगे। मशहूर पॉप गायक रिहाना ने ट्वीट किया ते किसान अंदोलन नूं अपनी हमायत दित्ती। उन्हां दिल्ली बॉर्डरां ते इंटरनेट बंद होण दी एक खबर नूं ट्वीट करदिआं लिखिआ, असीं क्यों इस बारे गल नहीं कर रहे। रिहाना दे इस ट्वीट तो बाद ही ट्वीटां दी जिहड़ी आ ओह झड़ी लग गई। इस ट्वीट करके गायक रिहाना ट्विटर उत्ते ट्रेंड होण लगे ते कई ट्वीट उन्हां दी हमायत ते विरोध दे विच होए। किसानां दे हक दे विच ट्वीट होया सी तां कंगना रनौत किस तरह पिछे रह जांदी। बॉलीवुड वल्लों कंगना रनौत ने रिहाना नूं जवाब दिता ते किसान अंदोलन नूं गलत आख दिता। कंगना ने ट्वीट कर कहा कि कोई भी इस बारे गल नहीं कर रहा क्योंकि वो किसान नहीं हन, वो अतवादी हन जो भारत नूं वंडण दी कोशिश कर रहे हैं ताकि चीन साडी कमज़ोर टुटी हुई धरती नूं अपने कब्जे दे विच कर सके अते इस नूं अमेरिका दी तरह चीनी बस्ती बना सके। अगे लिखिया, बेवकूफ बैठो, असी अपने देश नूं तुहाडे वर्गे डम्मी तरह नहीं बेच सकते। ये तां रिहाना नूं जवाब देण दी गल दा तरीका सी और उस तो तुसी आप ही अंदाज़ा लगा लो कि बोली किस तरह की बोली गई। कंगना दे वल्लों किसानां नूं लगातार बदनाम करन दी कोशिशां भी हो रही ने। ट्वीट दे विच किसानां नूं अतवादी आख दिता गया। इस तो पहला उसका हंकार इस कदर वध चढ़ के बोल रहा सी कि उसने इत्थों तक आख दिता सी कि जो किसानां दा समर्थन कर रहे हैं चाहे वो कोई भी होण उन्हां नूं फड़ के जेल दे विच पा देना चाहिए। कंगना दी ये बयानबाजी तुसीं आप सुन लो। दोस्तों, हम देख रहे हैं कि कैसे आज गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले पे हमला किया गया है। वहाँ पे खालिस्तान का झंडा लहराया गया है। ये इस दिन जब ये जो दिन है गणतंत्र दिवस जो है, ये हमारे देश के लिए, हमारे देश ने जो जिस तरह से कोरोना से अभी उभरा है, किस बहादुरी से हम उन कुछ एक देशों में से हैं जिन्होंने कोरोना से ना सिर्फ लड़ाई में हम जीत रहे हैं जबकि हम पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ना कि हमारी जो वैक्सीन ड्राइव है हम लोग खुद ही नहीं बाकी देशों का भी प्रतिनिधित्व करें। ये वक्त था कि हम इस चीज़ को मना सकते थे। आज इतना हम लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल एक साल रहा, लेकिन आप देख रहे हैं कि कैसा सारा देश को झुंझला के रख दिया है इन इमेजेस ने। जिस तरह की लाल किले से इमेजेस आ रही हैं और इन लोगों को जो खुद को किसान कहते हैं या आतंकी, इन लोगों को जो प्रोत्साहन दे रहे हैं और देते आए हैं और अभी भी दे रहे हैं, ये सारे आम हो रहा है। ये सबके आम इनको प्रोत्साहित किया जा रहा है सबके सामने और सबके सामने ये तमाशा हो रहा है। आज दुनिया में हम मजाक बन के रह गए हैं।
कुछ हमारी इज्जत नहीं रही है। जब भी देखो हम गवारों की तरह, चाहे कोई दूसरे देश का प्राइम मिनिस्टर आए या कुछ आए, कभी भी नंगे होके बैठ जाते हैं। ये देश का कुछ नहीं होने वाला है। अगर सब ऐसे ही भसड़ मचा के रखेंगे, इस देश का कुछ नहीं होने वाला है। ये देश कहीं नहीं जा रहा है। कोई इसको एक कदम आगे लेके जाता है, 10 कदम पीछे खींच के उसको वापस लाया जाता है। और आप लोग बैठ के सिर्फ तमाशा, उन सबको जेल में डालो जो इस किसान आंदोलन को, सो कॉल किसान आंदोलन को सपोर्ट करो, उन सबको जेल में डालो। और उन सबको जो है वो किसी ना किसी तरीके से उनके सारे संसाधन छीने जाएं संपत्ति के, कुछ ना कुछ तो इसके रेपरकशंस होने चाहिए। मजाक बन के रह गया है ये देश, इसका सुप्रीम कोर्ट, इसकी गवर्नमेंट, सब मजाक बन के रह गया है। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਐਮਪੀ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਰਿਹਾਨਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਦਬਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੰਗਣਾ ਨੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਕੰਗਣਾ ਨੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਪੋਰਨ ਗਾਇਕਾ ਰਿਹਾਨਾ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੋਰਨ ਸਟਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੰਜ ਉਹ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਸਨ। ਰਿਹਾਨਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰ, ਯੂਟਿਊਬਰ ਤੇ ਕਮੇਡੀਅਨ ਲਿਲੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਲਿਲੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਹਾਂ ਰਿਹਾਨਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਥੱਕ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਗ੍ਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫ੍ਰੈਜ਼ਨੋ ਸ਼ਹਿਰ, ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਜ਼ੇਰੀ ਡਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। This is City of Fresno Mayor Jerry Dyer, and I'm coming to you from the agricultural capital of the world, Fresno County. Right here in the valley, we understand the importance of farming and agriculture, and we want you to know, our brothers and sisters in India, that we stand with you as you stand against the unfair government interference against all of you. We want you to know that you're not alone, and we want to stand with you, and we will. ਹੁਣ ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਗਣਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰੀਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕੰਗਣਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸੀ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਕੰਗਣਾ ਦੇ ਕਈ ਟਵੀਟ ਵੀ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕੰਗਣਾ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖਿਡਾਰੀ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਰੀਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਧੋਬੀ ਦਾ ਕੁੱਤਾ, ਨਾ ਘਰ ਦਾ ਨਾ ਘਾਟ ਦਾ। ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੋਲੋ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਇਹ ਟਵੀਟ ਹਟਾਉਂਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਜੇਕਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਟਵੀਟ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਜੋ ਸਿਤਾਰੇ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਕਈ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ੈਜ਼ੀ ਬੀ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਈ ਫਿਲਮੀ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੀਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਲਮੀ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਜੈਜ਼ੀ ਬੀ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਟਵੀਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਜੈਜ਼ੀ ਬੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਕਿੰਗ ਦੱਸਿਆ। ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ। ਇਹ ਸਭ ਰਿਹਾਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ। ਉਧਰ ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ
ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਡਿੱਗੋ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜੈਜ਼ੀਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ, ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਰੋਡ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੈਜ਼ੀਬੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਕਲੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਦਾਕਾਰ ਸੁਨੀਲ ਸ਼ੈਟੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਧ ਸੱਚ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਜੈਜ਼ੀਬੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਨੀਲ ਸ਼ੈਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੈਜ਼ੀਬੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਠੰਡੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ? ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ? ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡਿਓ, ਨਕਲੀ ਵੀਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਨ ਜੋਹਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਭਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਸੂਝ ਅਤੇ ਸਬਰ ਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰ ਉਹ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੇ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਨਾ ਦਈਏ। ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੈਜ਼ੀਬੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੁਝ ਫਿਲਮੀ ਸਿਤਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰੇ ਨੇ। ਉਰਮਿਲਾ ਮਾਤੋਂਡਕਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਉਰਮਿਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ क्यों ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। मुगलों के लिए लड़े तो योद्धा, अंग्रेजों के लिए लड़े तो देशभक्त, और कोरोना में उन्होंने लंगर बांटा, सब सुविधा दी तो देश प्रेमी। अगर अपना हक मांगने के लिए आए हैं तो हम खालिस्तानी आतंकवादी, ये कहाँ का कानून है? ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਫਿਲਮੀ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ। ਰਿਹਾਨਾ ਦੇ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਸਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹਮਾਇਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ #ਇੰਡੀਆ ਅਗੇਂਸਟ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਟੁਗੇਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਫਿਲਮੀ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਹੋਰ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਟੈਗ ਕਰਦੇ ਲਿਖਿਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਜਾਣੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਿਰਫ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਹੈ ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਹਿਤ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਹਿਲੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਭਾਰਤ ਮਨੁੱਖੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਤਪਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸਵੈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ ਅਨੇਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਉਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਹੋਣਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲੋਕ ਰਾਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਫੈਲਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਟਵਿੱਟਰ ਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੁੱਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਟਵੀਟ ਵਾਰ ਹਾਲੇ ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇਸ ਸਭ ਵਿਚਾਲੇ ਜੂਜੂ ਸਮਿਥ ਨਾਮ ਦੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਲਈ $10,000 ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟਿੱਕਰੀ ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨਾ ਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਰੀਗੇਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੜਕ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਰੀਏ ਪਾ ਕੇ ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਡੇ ਪੁੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਕਿੱਲ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਵਾੜ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਤੇ ਖੱਡੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਕਿੱਲ ਗੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਸ ਤੇ ਕਿਰਕਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਟਣਾ ਪਏ। ਉਧਰ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜੰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਕੀਲੀਆਂ ਕਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਬੈਰੀਗੇਡ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੇ ਪਰ ਮੰਗ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਸੀਮਤ ਨੇ ਔਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮੁੜ ਸਕਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਦੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ।